का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वडभागे हाँ उलीके गए प्रोग्रामां अनुसार जून 1984 के घल्लू घारे के संबंध विच सतगुरु जी के पावन पवित्र दरबार की हाज़री भरदियां होया उन्हां महान योद्धियां महान सूरबीरां जिन्हां दे प्रथाए पंचम पातशाह जी के बचन जाको हर रंग लागो इस युग में है सो कहियत है सूरा आत्म जणै सगल वसता कै जाका सतगुर पूरा। ऐसे गुरबाणी के गुरमत के इन्हां बचनां नूं कमा के ऐसे सुचज्जे जीवन के मालक जिन्हां दे पावन जीवन अगे भी सदा वास्ते सजदा है, जिन्हां दी दृष्टि एक ऐसी आत्मक कला सी, आत्मक शक्ति सी जिहदे अगे कोई विरोधी भाव लैके कोई दुश्मन भाव लैके भी आया तो उन्हां दी निगाह दे उस महान दृष्टि के तीरां नूं ना चल पाया। जिहदे प्रथाए आपां पिछले दिन ये विचार भी कीती सी जो सारा कुछ ये दरबार साहिब के उत्ते इस अटैक वाला वाकया वापरिया, जिहड़ा दुश्मन हिंदुस्तान की फौज की कमांड कर रहा कमांडर है उन्हें अपनी बुक में यह गल लिखी है कि मेरे वालों घल्ले हुए अंदर 14 बंदे जिहड़े समझौते ते दस्तखत करने वास्ते भेजे गए सन और समझौते का बड़ा पैकेज है जिहड़ा पिछले दिन साझा कीता सी वो सब कुछ कर करा के भिंडरां वाले नाल समझौता करके साइन करके वापस आन के दसते उन्हें ये गल अपनी बुक विच लिखी है कि कहण लगे दुनिया वाले मैनूं नहीं पता भी भिंडरां वाला संत सी जां जादूगर सी जां की कलाकारी सी भी जेड़े बंदे साडे वल्लों उहदे नाल समझौते दा पैकेज लैके उहदे नाल गल करन गए वो समझौते ते साइन तां की होने सी सगों वो 14 दे 14 बंदे भिंडरां वाले दी फौज वल्लों हो के साडी फौज नाल लड़े और शहीदियां प्राप्त की। एक ऐसी रूहानियत की ताकत सी, एक ऐसी परमात्मा की शक्ति का एक मुजस्मा सी जिहदे अगे कोई दुनिया की ताकत ना कोई गलबात के जरिए ना कोई होर किसी रूप के जरिए अगे अपना सिर चुक सकती सी। पर वह विचार मेरे वास्ते हुक्म होया पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र शहीदी गुरपुरब नूं समर्पित सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र गुण गाउण दा जिन्हां दा अवतार 1620 बिक्रमी नूं मैं बहुत संखेप विच गां तुरन दा यतन करांगा। गोइंदवाल साहब की धरती ते श्री गुरु रामदास जी के गृह विखे माता भानी जी की कुखों होया। बचपने के खेड सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने गोइंदवाल दीयां गलियां विच खेडियां ने और सतगुरु गुरु रामदास साहब जी गुरियाई तखत के मालक बनते हैं गुरु अमरदास साहब जी तो बाद। उस तो बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी के गृह विखे 3 साहिबजादे प्रिथी चंद महादेव और सब तो छोटे गुरु अर्जन देव साहब जी हैं। समय अनुसार गां गुरियाई हुण 5वें थां ते जानी है उस गल की परख की विचार विच मन्ने की गद कही ना जाए जां सतगुरु जी के बचन मन के कमाउण वाला उन्हां साहिबजादियां विचों छोटे सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी हो नितरे। इत्थे आ करके एक विचार क्योंकि जो भी असी गुरु इतिहास पढ़ना है जां गुरु दीयां रहमतां पढ़नियां ने ये ना होवे कि वो सब कुछ साडे वास्ते साखियां बन के निकल जाण। हकीकत होवे कि उस दे विचों सानू अज की मिल रहा है असी की उहदे तो सिख के तुर रहे। हुण इत्थे विचार करके जे वेखण दा यतन करिए ते 3 भरा ने गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ये कह लीए गुरु रामदास साहब जी के 3 साहिबजादे ने ते हकीकत ये वेख के विद्वानां ने इस गल नूं पड़चोल करके विचार पेश कर लग्या ये गल कीती है कि गुरु की साध संगत असल विच 3 साहिबजादे गुरु रामदास साहब जी दी नहीं जाके 3 भरा नहीं गुरु अर्जन देव साहब जी दे। ये समझ लो भी 3 तरह की सोच है जिहड़ी उस वेले भी सी ते दुख नाल मनना पएगा कि अज भी है। अज भी प्रिथी चंद एक वड्डा है और उसकी सोच ये काम करती है भी मेरे तो बिना ये कारज नहीं चलने। जे बाबे सहारी मल के पुत्र के विआह की गल होती है भी जाओ
ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਸਰੋਪੇ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਸੋਚ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨੇ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕੌਣ ਤਾਇਆ ਕੌਣ ਚਾਚਾ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਇੱਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇਤਿਹਾਦਕ ਦੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੋਚਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਭੰਡਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਗਾਂ ਬਿਆਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਕੜ ਕਰਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਆ ਸਾਈਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਖਟਿਆ? ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਸ ਖਟਿਆ, ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ? ਬਾਬੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲਾਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਾ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮੋ 300 ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਆਤਮਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ ਘਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੜੀ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਚ ਚੜੀ ਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਉਹ ਬੇਬਲਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਬਲਤਾ ਤੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪਾਪ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਲੈਣੀ ਪਾਪ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕਾ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ?
पर हकीकत है कि अज का सिख किन्नी क मकदार विच इस वचन नूं भी मनण लई तैयार है जां नहीं तैयार। ਜਿਹੜੇ वचन ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣ। और इस गल की मुड़ के परचोल करके घोख करके दसी, उन्हें कहा भी एक बंदा रोज का किन्ने नशे वरत रहा है, एक बंदा रोजाना का किन्ने पैसों का नशा खाता है। जे उस मुड़ के परिवार के 4 मैंबरों में लैके आईए तो वह अमाउंट कितना बनता है। उस 4 बंदे एक फैमिली का एक पिंड बनाइए तो किन्ना नशियां के राही माया का नुकसान होंदा है। उस पिंड में मुड़ के जिले में जाओ, जिले च मुड़ के स्टेट जाओ, स्टेट तो मुड़ के सारे हिंदुस्तान जाओ, एक एक दिन का इस हिंदुस्तान की पब्लिक दे विच नशियां राही करोड़ां नहीं अरबां रुपया नाश हो रहा है। जे गुरु कलगीधर पातशाह जी गुरमत धारण कर लो, सिक्खी धारण कर लो तो बच सकता है। अमीर के मूँह में रोटी पै, गरीब के मूँह में रोटी पै सकती है। अर्थात गुरु ने सानू वो गुरमत दिती है, वो सिक्खी दिती है, सिक्खी के असूल दिते ने जिहदे नाल असीं दुनिया की जिंदगी भी अमीरी ठाठ में जी सकते हैं। ते दूसरा पासे जे करैतां की गल करते हैं, बजर करैतां मैं बहुत इस पासे नूं ना चलिया जावां भी जिहड़ियां विकारां वालियां जां दूजियां तीजियां सारियां औगणां तो रोकिया है, कि इस करके नहीं अमृत छकदे भी असीं रुकना नहीं चाहुंदे इन्हां औगणां तो, इस करके नहीं अमृत छकना चाहुंदे कि जिहड़ी काम क्रोध लो हंकार वाली प्रवृत्ति है उन्होंने नहीं रोकना चाहते, तां करके सानू औखा लगता है। जे ये गल औखी लगती है तो हकीकत है अपने आंढ गुआंढ के घर में बलदियां हुई ऐसियां अग्गां नूं तां वेख करके मन प्रसन्न हुंदा होएगा, पर जिद्दन किते अपने घर के किसी चिराग ने यह भाना वरताया उदन मत्थे दे उत्ते हत्थ मार मार के रोना है। फिर चेता होना भी जे किते गुरमत दे धारनी होए हुंदे ये न्याणे ये बच्चे इस प्रकार की अग के रोड विच ना रुड़दे। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं, गुरु के सिखा जो गुरु का हुक्म है तेरे वास्ते सब तो पहला कदम ही हुक्म मनना है। और ये गल गुरु अर्जन देव साहब ने सिखाई है। गुरु अर्जन देव साहब जी के पावन पवित्र जीवनी विचों सानू सिखण नूं मिली है। गुरियाई के उत्ते सुशोभित हो जाते हैं, विरोध हुंदा है, उस अनुसार सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी दियां साडे इस सिख जगत नूं होर की वडियाईयां ने, की बख्शिशां साडी झोली विच पाईयां ने। असल विच एक एक दिन एक एक पल गुरु अर्जन देव साहब जी के पवित्र जीवन का साडी सारी सारी जिंदगी दे नाल मतलब वेखिया जा सकदा। और हर पल तो हर कदम तो गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह ने परोपकार कीते ने। जे श्री अमृतसर गुरु के चक वाले स्थान से बैठी संगत है तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी संबोधन करते हैं, गुरु के प्यारी साध संगत की सब तो दुनिया के भले काम भला परोपकार किहड़ा है। इतिहास पढ़े हो सिख इकट्ठे हो के ना खड़े हो के अपने विचार दसते हैं, किसी ने कोई दसिया, किसी ने कोई दसिया, किसी ने कोई दसिया, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। अखीर ते लोक सिखां दे जो बचन ने साझे होए। एक कहंदा जी महाराज असल में किसी भुखे नूं भोजन छका देना बड़ा परोपकार होता है। कोई कहता नहीं महाराज नंगे नूं वस्त्र दे देने बड़ा परोपकार होता है। कोई कहता नहीं महाराज सच्चे पातशाह खूह लवा देना बड़ा परोपकार होता है। ते किसी ने अगे जा करके सतगुरु जी ने अपना बचन करदियां कहन लगे, खूह दे विचों भी पानी कढण वास्ते किसी नूं यत्न करना पैना है, लज बनानी पैनी है, बाल्टी डुबनी पैनी है, खिंचनी पैनी है, पानी कढ़ के फिर वह सुख लै सकता है। गुरु अर्जन देव साहब जी कहते सब तो वड्डा परोपकार है जे तलाब लाया जाए, सरोवर लाया जाए। तो उस सरोवर वास्ते सारा इतिहास पढ़ के वेखिए। भाई कल्याणा जी की ड्यूटी लगती है, मैं बड़े संख्या में जावां, सकेत मंडी वाले राजे कोले जाता है, उत्थे जांदियां नूं जा जदों पहुंचते हैं तो उत्थे उन्हां दे पत्थर पूजा के हिसाब किताब नाल वरतदे दिन आ रहे हैं। बड़ा वधिया मन बनया कि आ चंगी ब्योतबंदी है, इन्हां दा सारियां दा ध्यान अपने वाल नूं खिच्चण वास्ते वो मंदिरां विच नहीं पहुंचा, वर्त नहीं रखिया। राजे ने सद्या, कहण लगे तू कौन हुंदा है? कहण लगा जी मैं ते परदेसी हां, तू मेरी गल नहीं मन्नी, मैं ते अपने गुरु पीर दी गल मनदा, होर किसे दी नहीं। ओहदा की हुक्म है? वो कहंदे जो पात्थर को
कहते देवता की बिरथा होवे सोएव, जो पाथर की पाई पाए तिनकी काल अजाई जाए। अग लग गई सन कपड़े उस राजे नूं, है साडे पीरां नूं, साडियां ठाकरां नूं कुछ कहना, इहदी जिउंदे दी लत्त वड्ढ दिओ। मैं संगे विच आ रहा, जिउंदे दी लत्त वड्ढण दा हुक्म होया ते उस सिख ने अरदास कीती, दाता मैं ते इन्हां दा ध्यान ही तुहाडे वल दिवाउण वास्ते सब कुछ कीता सी, हुण तुहाडा फर्ज है रखिया करो। ते जिस वेले जलाद उहदी लत्त ते टोका चलाउण लगदा ते दरा करके गश खा के राजा डिग पैंदा। राजे दे उपचार कीते जांदे ने, हकीम सद्दे जांदे ने, सुरा डॉक्टर सद्दे जांदे ने, कोई नहीं हुंदा। किसी एक सियाणे ने कहा कि ये उदों होया जे जदों किसी परदेसी दी लत्त वढाउण लगा सी, जाओ उहनूं बेनती करो। उन्हें जा करके बेनती की, बेनती सुनी जी मैं कौन हुंदा, आओ आप सारे इकट्ठे होकर अरदास करते हैं। अरदास की, राजा ठीक होया, अपना सारा लाम लश्कर नाल लैके भाई कल्याणा जी दे समेत दरबार साहब पहुंचदा है। ते आउंदियां ही की वेखिया, लेख ना मिटाई है सही जो लिखिया करतार। मन विच होर शंका पैदा हो गया, कहन लगा एक गुरु पीर ते कहंदे मत्थे दे लेख मिटने ही नहीं, जे मिटने ही नहीं तो फिर गुरु का फायदा की है, ते जे गुरु मेड़ दिंदा है ते रब दी करनी विच दखल है। ये सब कासे दा शंका लैके महाराज तो ये गल दा खुलासा नहीं अजे कीता, पर इस भावना विच भी हुण इहदा होवे की, इहदा हल की हो सकदा है। सतगुरां तो आग्या लैके अपने तंबू विच रात सुत्ता है। रात सौण तो एक सुपना शुरू होया है। सुपने विच राजे दी उस उम्र विचों मर गया है, जलादां दे घर पैदा होया है, जलादां दे घर जन्म लैके बचपना नगाया है, जवानी नगाई है, ब्याह कीता है, धीआं पुत्त हो गए, पुड़ पड़ोते हो गए, परिवार हो गए, ते सुपने विच फिर वो जलाद दे घरों भी मर गया। उन्हें चिरां नूं सवेर हो गई है, मेरे सतगुरु जी ने सुनिया भेजा राजे नूं सद के लियाओ। राजा अजे पलंघ ते अपना मत्था पिया मलदा पिया, रात मेरे नाल की वापरिया। सतगुरु सच्चे पातशाह ने विउंतबंदी बनाई, जंगल नूं चले गए। राजा सारियां तो वखरा होया, घोड़े ते चढ़ के एक पिंड वल चलिया गया। जदों उत्थे जाके गर्मी च बैठा ते उन्होंने सारियां ने इकट्ठे होके इहदे दुआले हो गए, कहंदे तूं साडे नाल धोखा कीता। कहंदे भी की होया, कहण लगे जे कल तूं साडे नाल मरन दा बहाना करके कि तूं मर गया, अज राजा वाले कपड़े पा के कित्थों आ गया। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी पहुंचते पहुंचते उत्थे पहुंच के कहण लगे की होया जे, कहण लगे जी आ बंदा छलिया साडे नाल धोखा होवे, निक्के निक्के न्याणे पे विलकदे ने, घर वाली पे रोंदी है, टकरा मारदी पई है कंधां नूं, ओनूं विधवा करके तुर गया, कहंदा मर गया कब्र च दफनाया। आप देखो अज राजे वाले कपड़े पा के आ गए। कहण लगे कौन है, वो कहंदे साडा संबंधी है। राजा कहंदा मैं ते फलाणे इलाके दा राजा। महाराज कहण लगे तुहाडे राजे जेहड़े संबंधी दफनाया सी, कब्र पुੱਟ के वेखीए। कब्र पुੱਟ के वेखी तो शरीर उत्थे ही। उस हालात में जो वापस मुड़ रहे हैं तो राजे ने सतगुरां दे चरनां च सवाल किया, महाराज मैनूं समझ नहीं लगी, कृपा करके खलासी करके मैनूं समझाओ। महाराज कहण लगे की होया, कहण लगे कल मेरे मन में सवाल उठिया सी, पर रात के सुपने विच आ जिहड़े सारे मेरे आले दुआले रौला पे पाउंदे ने मेरे संबंधी आ, इहो ही मेरे धीआं पुत्त ते घर वाली सारा परिवार ने, रात मैनूं सुपने च सब कुछ मिलिया है। ते सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब जी कहंदे शंका की बनिया सी। कहण लगे शंका ते बनिया सी, तुसीं बचन कहे सी कि लेख ना मिटे ए सखी जो लिखिया करतार। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे राजन लेख नहीं मिटदे, पर गुरु सूली तो सूल बना दिंदा है। गुरु दी समर्था है कि जेड़ा लेख प्रतख जूना दे विच भटक के तू ये सारा कुछ करना है, जे गुरु दी रहमत हो जाए तो एक रात दे सुपने विच नगा दिंदा है। गुरु ऐसा समर्थ है। ते उस राजे ने फिर सारियां सेवावां कीतियां, अर्थात गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी ने एहो जे परोपकार करके इहदे तो बाद सतगुरां ने महान पवित्र इतिहासक अस्थानां दीयां सेवावां, सो श्री संतोखसर साहब हरमंदर साहब जी की संपादना, सो इसे तरह सरोवर की सेवा, तरनताਰਨ साहब जी की सेवा, करतारपुर जलंधर वाले की सो वछाउणा, इसे तरीके दे नाल बौली साहब लाहौर वाले स्थान की सेवा, इत्यादि होर ऐसियां सेवावां गुरु अर्जन देव साहब जी ने अपने हस्त कमलों नाल कीतियां। फिर इत्थे ही बस नहीं, ऐसी निर्मलता और ऐसा प्यार भाव कि जे संगतां सतगुरां दे दरबार विच दूर दरेडियां तो चल के आउंदियां ने ते पिपली साहब जी का स्थान अज भी उस गल की याद दिवाउंदा है कि संगतां प्रदेशां तो चल के आईयां, सतगुरां नूं सुनेहा मिलिया ते रात शाम नूं आप हो के अगलवांडी कुछ संगतां सेवादारां नूं नाल लैके उस स्थान ते पहुंच गए। कुछ ऐसे बुजुर्ग ने, मातावां ने, पिता दे समान ने, वो थके पे ने ते सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब जी कहंदे सिखो तुहाडे चरण घुट दईए, तुहाडी मुट्ठी चापी करिए,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪ ਧੋਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਭਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਥਕਾਵਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਹ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਛੋ ਗਏ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਭਾਈ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਹਾਮੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ, ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ, ਐਸਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰਾ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਵਤਾਰੀਆਂ ਔਲੀਆਂ ਚੋਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਗੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਰਾਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਚੱਲਾਂ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗੀਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਬੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰਾਸੀ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਗਲਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਰਾਰੀ ਘੁੰਮੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਾਸੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਡੂਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋ ਸਿੱਖ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਣ ਤੇ ਨਿਆਸਰੇ ਨੂੰ ਆਸਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਗੀਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਜਸ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਜਸ ਗਾਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ, ਸੰਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਦੇਵ ਨੇਤ ਨਾਲ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਠਾਠ ਬਾਠ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਏ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਵੇਗੀ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਘਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੈਲਸ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਚਾਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਰਾਏ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਵੀ, ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਵੀ ਪਏ ਇਸੇ ਰਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਬਾਬੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਐਸੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਕ ਵਾਂਗਿਓ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਾ, ਦੇਂਦੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਰੰਗਾ, ਠੇਕਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਲਾਤ ਵਾਪਰਦੇ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਆਇਆ, ਸੰਗਤ ਰੱਬੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਘੱਟ ਆਈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਭੇਟਾ ਘੱਟ ਚੜਾਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ 100 ਰੁਪਈਆ
ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਗਲੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 80 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕਿਤੇ ਮੱਸਿਆ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 3 ਪੈਸੇ ਜਾਂ 5 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮੁੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਈਆ ਭੇਟਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਭਈ ਕੀਰਤਨੀਓ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸਣ ਕੱਪੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆਵਾਂ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲੈਣ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਲੈਣ ਗਏ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਦਰਵਾਨ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਦੇ ਟੋਭੇ ਲਾਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਆਏ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਆਏ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮੰਨਣਾ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਹਾਰੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਜਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਲਾ ਮਰਾਸੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਾਨਾ ਮਰਾਸੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿਛਾ ਫੋੜ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਫਿੱਟ ਗਏ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਕੀੜੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਵੇ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੋ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੀ ਰਾਗ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਫਟਕਾਰੇ ਗਏ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਟਕਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਰੋਗ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਵਿਰਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਆਤਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਣ ਬਖਸ਼ਾਵੇ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਲੱਤਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਖੋਤੇ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖੋਤੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਢੋਲ ਅੱਗੇ ਖੜਕਵਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆ ਵਰਤਾ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ, ਅੱਗੇ ਢੋਲ ਵੱਜ ਲਿਆ, ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ? ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲੱਤਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਖੋਤੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚਲਾ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਖਸ਼ਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਟਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਏ ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਪਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੀਆਂ 3 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। 8 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਉਸਤਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਗਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਰ ਗਾਈ ਤੋਂ ਕੱਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਤੇ ਦੋਖੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋਖੀ ਤੇ ਔਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਔਗਾ ਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਰੋਗੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਟਕਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਲਓ ਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਲਏਗਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੋੜੀ ਵਜਾ ਲਏਗਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸਤਾਰ ਤੇ ਤੰਬੂਰਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵਾਜੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਢੱਡਾਂ ਵਜਾ ਲਏਗਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਿਰਕੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਮਾਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਐਸੇ ਬੇਅੰਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਾਣ, ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਰੂਪ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜੀਓ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤਤੇ ਰੇਤੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ, ਤਤੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਲੈ, ਹਮ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਹਰ ਰਾਜ ਰਖਾਏ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ